ሰላም ውድ የተከበራችሁ እንደምን ሰነበታችሁ በዛሬው ፕሮግራማችን የምንከተለው በሌላኛው ቀጣይ ስለ ኮምፒውተር ኦርጋናይዜሽን አርኪቴክቸር የተሰኘው ትምህርታዊ ፕሮግራማችን ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ስቱዲዮስ የተዘጋጀ ትምህርታዊ ኮርስ ነው እሱ አብረን እንመለከታለን So let's see following So in the introduction, a digital implies that the information in the computer represented by variables that take limited number of discrete values. ማንኛውንም በዲጂታል ኮምፒውተር ውስጥ ያለው መረጃ ለበተለዋዋጮች እንደሚወክል ያመለክታል። ይሄ አንደኛው መፍትሄ ነው። ማንኛውንም ኮምፒውተሮች ግን በምንድን ነው የሚነበቡት? በዲጂታል ኮምፒውተሮች አሉ። እነዚህ ዲጂታል ኮምፒውተሮች ከማን ጋር እንደተያያዙ ልክ እንደ ባይነሪ አለ፣ እንደ 0 እና 1 The digital computer is a digital system that performs various computational tasks that has a digital computers use the binary number system which has two digits 0 and 1. በዲጂታል ኮምፒውተር የተለያዩ ሂሳብ ስራዎችን የሚያከናውኑ ዲጂታል ሲስተም ናቸው። ዲጂታል ኮምፒውተር ሁለት አሃዞች ያሉት ናቸው። እነዚህ 0 እና 1 ማለት ነው። በሁለት አሃዝ ስርዓቶች ይጠቀማሉ። ቢትስ ምንላቸው 0 እና 1. So a binary digit is called bit. ስለዚህ binary digit is called a bit. ስለዚህ በሁለት አሃዝ ቤት ምንድነው የሚባሉት? bit ነው የሚባሉት። The computer system is subdivided into two functional entities are hardware and software of the computer. ስለዚህ በኮምፒውተር ሲስተም በሁለቱም የተከፋፈሉ እንደ ሃርድዌር እና ኮምፒውተር ሶፍትዌሮችን ያጠቃልላል ማለት ነው። So when we see the computer architecture it refers to those attributes of a system that are visible to a programmer, or put another way, those attributes that have a direct impact on the logical execution of a program. ስለዚህ በኮምፒውተር አርኪቴክቸር ለሚታዩትን ስርዓት ባህሪያት ያመለክታል ማለት ነው። ስለነሱ በሚመለከታቸው ፕሮግራመር ወይ በሌላ መንገድ በላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ ያላቸው የፕሮግራሙ ሎጂካል አፈጻጸም ናቸው። አመንኪያዊ አፈጻጸም ማለት ነው። Logical program. So when we see another programming here in the computer organization that refers to the operational unit and their interconnections that realize the architectural specifications. በኮምፒውተር ኦርጋናይዜሽን ላይ አደረጃጀት ኦፕሬሽን ክፍሎችን እና ግንኙነቶቻቸውን ያመለክታል። በልክ እንደ ህንጻዎችን እንዴት ነው የሚሰራ ስለ ህንጻ ዝርዝሮችን የሚገነዘቡ and also there is a organizational attributes included like the hardware details transparent to the programmer such as control signals interfaces between the computer and peripherals memory technology used. ስለዚህ በድርጅታዊ ባህሪያት የሃርድዌር ዝርዝሮችን ለፕሮግራመር የሚቆጠሩ ለሚጠቅሙ መቆጣጠሪያ ምልክቶችም አለ። በኮምፒውተር ላይ በይነገጾችን መካከል አለ ኢንተርፌስ ማለት ነው። ለኢንተርፌስ ገጽታዎችም አለ። መካከል ተጓዳኝ ዕቃዎችም እና ጥቅም ላይ ያዋለው ብዙ የማህደረ ትውስታዎችን ሜሞሪ ቴክኖሎጂ አላቸው ማለት ነው። So the computer designer is concerned with the structure and function the characteristics of the computer system. ስለዚህ በእነዚህ ኮምፒውተሮች ዲዛይነር ስለ አወቃቀሮችና ስለ ተግባር ባህሪያቶችን ያሳስባል ማለት ነው። Let's see the structure አወቃቀር እንመልከት። መዋቅር the way in which the components are interrelated. ስለዚህ አንደኛ እነዚህ በተመለከቱ የእያንዳንዱ ግለሰብ አካል እንደ መዋቅሩ አካል አሰራሮችን እንዲያሳይ ማለት ነው። Another also there are functions ተግባሩ አለ እርስ በርስ የሚገናኙበት መንገድ አለ መዋቅር ምን ይላል function the operation of each individual component as part of the structure ከነዚህ ያንዳንዱ ግለሰቦቹ ደግሞ በአንድ አካል መዋቅሩ አሰራር እንዲፈጥር ማለት ነው። The computers can perform 4 basic functions like data processing. ከነዚህ ኮምፒውተር አራት መሰረታዊ ተግባራቶችን ሊያከናውኑ ይችላሉ። አንደኛ ዳታ ማቀናበር ፕሮሰሲንግ ለማድረግ፣ ዳታ ስቶሬጅ ዳታ ውህብን ለማከማቸት፣ ዳታ ሙቭመንት የውህብን እንቅስቃሴ መፍጠር ማለት ነው። and also control መቆጣጠር Okay, there are 4 main structural components. The first is central processing unit.
እነዚህ አራት መዋቅራዊ ዋና መዋቅራዊ አካላቶች አሉ አንደኛ central processing unit እንላለን It controls the operations of the computer and performs its data processing functions, often simply referred to as processor. የኮምፒውተርን አሰራርን ይቆጣጠራል ሌላኛው ደግሞ የውሂብ ሂደትን ተግባራቱን ያከናውናሉ ተግባራዊ ሂደትን ያከናውናቸው ብዙ ጊዜ በቀላሉ እንደ ፕሮሰሰር ይቆጠራል ምክንያቱም ከፕሮሰሲንግ ጋር የተያያዙ እንደ ፕሮሰሶቹ አሉ ለምሳሌ እናንተ ኮምፒውተሮቻችሁ ባክግራውንድ ረን ለማድረግ ስትፈልጉ አፕሊኬሽን ስትከፍቱ ማንም ይቆጣጠረው CPU ዩቲላይዝ ነው አይደለም ያደርገው ስለዚህ ይሄ ከናንተ የሚጠበቀው አስተውላችሁ ኮንሰፕት አንደርስታንድ ታርጉ ነው የሚፈልገው another also we have main memory which usually uses to store data መጀመሪያ አንደኛ ዋና ማህደረት ውስጣዎችን ሚሞሪ የሚባሉ አለ ለምን ውሂብን ለማከማቸት ማለት ነው ዳታ ስቶር ለምናረጋቸው እንደ ስቶሬጆች የተለያዩ ዳታ ስቶር ምናረጋቸው አለ ልክ እንደ ቪዲዮ ፋይል እንዲሁም አፕሊኬሽን የመሳሰሉትን ስቶር ምናረጋቸው አለ collection of data ማለት ነው ልክ እንደ ውሂብ ጎታ database ማለት ነው Another idea is input or output moves data between the computer and its external environment ሌላኛው ደግሞ input and output በኮምፒውተርና በውጫዊ አካባቢ መካከል መረጃን ያንቀሳቅሳሉ Another also we have system interconnection some mechanism that provides for communication among CPU main memory and input or output ከአንዳንድ የስርዓት ትስስሮችም ያላቸው ሲስተሞች ጋር ከአንዳንዶቹ ለግንኙነትን የሚያገለግሉ አንዳንድ ዘዴዎች በሲፒዩ እና ዋና ሜን ሜሞሪዎችን ማህደረት ውስጥም እንዲሁም በኢንፑት እና አውትፑት መካከል ያላቸው ማለት ነው And we have a computer system can be subdivided into two functional entities like hardware and software ከነዚህ የኮምፒውተር ሲስተም በሁለት ተግባራዊ አካላት ሊከፈል ይችላል hardware እና software እንላቸዋለን The computer hardware consists all of the electronic components and electromechanical devices that comprises the physical entities of the devices. Computer hardware ከምንለው አንዱ ነገሩ እሱ በተመለከተ ሁሉንም የኤሌክትሮኒካዊ ክፍሎችና ኤሌክትሮሜካኒካል ያካትታል የመጀመሪያዎቹ አካላዊ የሚያካትቱ መሳሪያዎች ናቸው Another also we have computer software consists of the instructions and data that the computer manipulates to perform various data processing tasks. A sequence of instructions for the computer is called a program. ኮምፒውተሩ የሚያወጣቸውን መመሪያዎችና መረጃዎችን ያካትታል የተለያዩ መረጃዎችን የማቀናበር ተግባራትን ለማከናወን ያንቀሳቅሳል ለመመሪያዎችን ኮምፒውተሩ ለቅደም ተከተል ፕሮግራም ይባላል ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር በመተመለከቱ ምስል ላይ እንደተሰጠው ከራሞች ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ከሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት እና ኢንፑት አውትፑት እንዴት እንደሚያያዝ እሱ አብረን እንመለከታለን አንደኛውና ዋነኛው ነገር ኢንፑት ዲቫይስ እንላለን ለዚህ ኢንፑት ዲቫይስ ከማን ጋር ነው የሚሻገሩት ወደ ኢንፑት አውትፑት ፕሮሰሲንግ ያደረገ ሲመጣ ከዛ በኋላ ፕሮሰሱ ካለቀ ወደ ማን ነው የሚሄደው ወደ አውትፑት ዲቫይስ ፕሮሰስ ያደርግና ሲፈጠር እንደዛ ይጨርሳል ማለት ነው ከዛ በኋላ we have a random access memory እቺኛው random access memory በማን ነው የሚተካው ባክግራውንድ ፕሮሰሶችን ሜሞሪ ባክግራውንድ ፕሮሰሶችን ኮሌክት ሲያደርግ ሜሞሪ ይጨምራል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ CPU እሱ በተመለከተ እሱ ከፕሮሰስ እና ከሌሎች ጋር ዩቲላይዝ ያደርግ ማለት ነው What we see here the logic gates a binary information in digital computer is represented by a physical quantities which is called signal ስለዚህ አንዳንዶቹ በዲጂታል ኮምፒውተሮችን እንዴት ነው የሚተካው አንደኛ ነገር በዲጂታል ኮምፒውተሮች ውስጥ ሁለትዮሽ መረጃ በተጠራው አካላዊ መጠን ይወክላል እነሱ ምንድነው ምልክት ናቸው አይደል ሲግናል የሚባለው
The fundamental building block of all digital logic circuits is the gate. የሁሉም የዲጂታል ሎጂካዊ ወይ አመንኪው ዑደቶችን መሰረታዊ የግንባታ ክፍሉ ምንድነው? ጌትስ ይባላል ወይ በሩ ይባላል። Logical functions are implemented by the interconnection of gates. Interconnection of gates. ስለዚህ በአመንኪያዊ ተግባራት የሚከናወኑት በበሮች ትስስር ጋር ናቸው። A gate is an electronic circuit that produces an output signal that is simple Boolean operation on its input signals. በር ቀላሉ ቡሊያን የሆነ ውጤት ምልክት የሚያመነጭ ኤሌክትሮኒካዊ ወረዳ በሱ የመግቢያ ምልክቶች ላይ ክዋኔ ያሳያል ማለት ነው። The basic gates used in a digital logic are AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR and XNOR የሚባሉ አለ። እነሱ በዲጂታል አመንኪያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ አለ እነሱ ናቸው። Each gate is defined in three ways, like graphical symbol, algebraic notation and truth table. ከነዚህ እያንዳንዱ በሶስት መንገዶች ይገለጻሉ። በግራፊክስ ምልክቶችን እና እንዲሁም በአልጀብራዊ አጻጻፍ እና እውነተኛ ሰንጠረዦችን መጻፍ አለበት። Note that the inversion not operation is indicated by a circle. የሚገለበጡ ኢንቨርሽን ወይም ተቃራኒ የሚያደርጉ ኢንቨርሽን ተቃራኒ የሚያደርጋቸው ሎጂክ ጌትስ ኖት ኢንቨርሽን ይባላል። ክዋኔው በክብ እንደሚጠቀም ልብ በሉ። አሁን እዚህ ጋር ኖት ኦፕሬሽን ስትጠየቁ እዚች ጋር እንደምትመለከቱ ክብ ምልክት ስለሚኖር አስተውሉበትና በደንብ ያዳመጣችሁ ነው። ይሄ ኖት ጌት ነው ተሰይሞ ብሎ የሚጠራው። በእነዚህ ግራፊካል ሲምቦሎቹን እዚህ ጋር በምትመለከቱ አንደኛ ኤንድ ጌት አለ። ኤንድ ጌት በምንድን ነው የሚሰራው? እንደዚህ ነው። እቺ ኤንድ ጌት በግራፊክ ሲምቦል ናት። ድሮው በሎጂክ ጌት ስትባሉ መሳል አለባችሁ ግራፊክ ሲምቦል። በአልጀብራ ፋንክሽን ስትጽፉ ደግሞ እቺኛዋ ዶት ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው እንዳትሸወዱ። ከዛ በትሩት ቴብሉ እንደዚህ ነው። ለምሳሌ አንድ ኤ እና ቢ ሁለቱም አንድ ከሆኑ ሪዛልቱ አውትፑቱ አንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌሎቹ ግን ዜሮ ነው። ኦር ደግሞ ስትባሉና ስትጠየቁ ኦር ጌት እዚህ ጋር የምትለዋ ኤ ግን እዚህ ጋር ያው ወልጋዳ ስለሆነች ጠመዝማዛ ሆና ነው የምትመጣው። ኦር ጌት እዚህ ጋር እንዳትሸወዱ። ኤንና ኦር ልዩነት አላቸው። ኤፍ ግን እዚህ ጋር ኤ ፕላስ ቢ ኦር ፕላስ ኤንድ ታይምስ። ስለዚህ ይሄን ነገር እንዳትሸወዱ። ሌላኛው ደግሞ ኤ ቢ 0 አለ አይደለ? ስለዚህ የኤ እና ቢ 0 ከሆኑ አውትፑት ሪዛልቱ ብቻ 0 ይሆናል። ሌሎቹ ግን ኦር ጌቱ አንድ ነው የሚሆኑት። ኖት ጌት እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ኢንዲኬት የሚያደርገው እዚህ ጋር ሰርክል ነው ማለት ነው። ሰርክል ማለት ኢንቨርሽን ማለት ነው። ወይም በኦቨር ባርም ሆነ በዚች ጋር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤ ፕራይም በፕራይምም ሆነ በኤ ባርም ኦቨር ባርም መጠቀም ትችላላችሁ። ኤ 0 ከሆነች ተቃራኒው አንድ ነው የሚሆነው። አንድ ከሆነ 0 ይሆናል ማለት ነው። ናንድ ጌት ኖት ጌት ዲስከስ አድርገናል። ናንድ ጌት ደግሞ ናንድ ጌት ኤ ቢ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ክቧ አለች እሱ ኖት ኤንድ ማለት ነው። ኤፍ ኤንድ ቢ ፕራይም። ስለዚህ 0 ከሆነ ለምሳሌ ይኸውላችሁ እዚች ጋር ኤ ኤንድ ቢ አንድ ከሆኑ ቦት ኤ ኤንድ ቢ አንድ ከሆነ ሪዛልቱ 0 ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ይሄ በናንድ ጌት ነዋ እሱ ዲስከስ ቢደረገው። ሌላኛው ደግሞ ኖር ጌት አለ። ኖር ጌት ኖት ኦር ማለት ነው። እቺኛዋ እሱም ደግሞ ፕላስ ናች። እሷም እንደ ወልጋዳ ሆና ግን እዚህ ጋር ክብ ትጨመርበታለች። ኖት ስለሆነ ነው። ኖት ኢንቨርሽን ኖት ማለት ነው። ኖር ኖት ኦር ማለት ነው። ስለዚህ
a ለምሳሌ 0 0 ከሆነ ለምሳሌ አሁን እዚች ጋር a እና b 0 ከሆኑ ሁለቱም ሪዛልቱ አንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሌሎች ግን 0 ነው የሚሆኑት ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ናንድ ጌት a እና b ሁለቱም አንድ ከሆኑ ሪዛልቱ 0 ነው የሚሆነው ሌሎቹ ግን አንድ ነው የሚመጣው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኤክስክሉሲቭ ኦር ይባላል እሱ ለምሳሌ እንደ ባይነሪ ቁጥር ስትደምሩ እሱ እንደምታስተውሉ ነግራችኋለሁ ለምሳሌ f a በa + b ማለት ነው ለምሳሌ 0 እና 0 አሁን እዚች ጋር እንደምትመለከቱ ለa እና b ተመሳሳይ 0 ከሆኑ ተመሳሳይ 0 እና 1 ከሆኑ ይውላችሁ አሁን እዚች ጋር a እና b ተመሳሳይ 0 እና ተመሳሳይ 1 ከሆኑ ሪዛልቱ 0 ይሆናል ተመሳሳይ 0 እና 1 ከሆኑ ለa እና ለb ነገር ግን እዚህ ጋር a እና b 0 ልዩነት ካላቸው ለ0 እና ለ1 ልዩነት ካላቸው አንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ ይሄንን አስተውላችሁ በደንብ በጭንቅላታችሁ አስቀምጡት ብዬ ለማለት ፈልጋለሁ let's see Boolean algebra the digital circuit in a digital computers and other digital system is designed and its behavior is analyzed with the use of a mathematical discipline known as Boolean algebra ስለዚህ በዲጂታል ኮምፒውተሮችና ሌሎች ዲጂታል ሲስተሞችን ከሚጠቀሙባቸው ያለው ዲጂታል ሰርኪዩት የተቀየሰ ነውና በቡሊያን በመባል የሚታወቀውን የሂሳብ ዲሲፕሊን በመጠቀም የተተነተነ Boolean algebra ነው የሚባለው The name is in honor of an English mathematician George Boole who proposed the basic principles of this algebra in 1854 in his essay መጀመሪያ ግን ስሙ በእንግሊዛዊ የሂሳብ ሊቀመንበር የነበሩት ጆርጅ ቡል ክብር ነበር መጀመሪያ እሱን ይህን ሐሳብ ያቀረበው በአልጀብራ መሰረታዊ መርሆች በ1854 በአውሮፓ አቆጣጠር አሰርቶ ነበር ዲዛይን ያደረገው እንግዲያው ስለ ቡሊያን አልጀብራ ስናወራ አመንኪያዊ ኦፕሬተር ማለት ነው ወይም ሎጂካል ኦፕሬተር ማለት ነው የምንችለው so the Boolean algebra makes uses of logical variables and logical operators ስለዚህ በቡሊያን አልጀብራ ምክንያታዊ ተለዋዋጮችን እንደ አመንኪያዊ ኦፕሬተሮችን ይጠቀማሉ ማለት ነው the possible values for a logical variable either true or false ስለዚህ ለአመንኪያዊ ተለዋዋጭ ሊሆን የሚችለው እሴቶች አለ true or false ወይም እውነት ወይም ሐሰት መሆን ይችላል For ease of use, these values are conventionally represented by 1 or 0, respectively. ለአጠቃቀም ቀላል እንዲሆን እነዚህ ሴቶችን በተለምዶ በቅደም ተከተል በ1 እና በ0 ይወከላሉ። true 1 እንላለን፣ false 0 እንላለን። A system in which the only possible values are 0 and 1 is the binary number system እንላለን። ስለዚህ ሊሆን የሚችሉ ሴቶች በ0 እና በ1 የሚሆኑበት ስርዓት በሁለትዮሽ ቁጥር ስርዓት ናቸው ማለት ነው ሁለት ስለሆኑ ነው ባይነሪ የምንላቸው ከ0 እና ከ1 ባይነሪ ዲጂት ኦር ቢት ይባላል Likewise it's similar to the binary states of digital electronics and that's why Boolean algebra is used to analyze digital circuits እንደዚሁም ከዲጂታል ኤሌክትሮኒክስ ጋር በሁለትዮሽ ግዛቶች ጋር ተመሳሳይ ነው ለዚያም Boolean algebra ዲጂታሎችን ለመተንተን ይጠቅመናል ማለት ነው The logical operators of Boolean algebra are and, or, and not, which are symbolically represented by dot, plus sign, and over bar. You can use also prime with not operators. ለሌላኛው ደግሞ ለቡሊያን አልጀብራ ምንካዊ ኦፕሬተሮች የምንጠቀማቸው ኤንድ አለ ኤንድ ነጥብ እናስጠቀማለን በነጥብ እንወክላለን ኦር ደግሞ ከተባለ በሲደመር ምልክት እንጠቁማለን
ኖት ከተባለ ደግሞ ኦቨርባር ወይም ፕራይም እንሰጣለን ማለት ነው። often the dot is omitted in boolean expression ሌላኛው ደግሞ ብዙውን ጊዜ ነጥብ በቡሊያን አገላለጽ ውስጥ ተተክቷል። so hence a dot b is written as ab without the dot እንዲሁም በa ነጥብ b ብላችሁ ልትጽፉ ይችላልላችሁ ወይም ab ለማለትም ያለ ነጥብም መጻፍም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ በተመለከተ እነዚህ በፖስቱሌትስ other identities የሚባሉ በሚከፈሉ ቡሊያን አልጀብራ ከነ ፕሮፐርቲዎችና ህጎችን መከተል አለባችሁ። ለምሳሌ ኮሙታቲቭ ቅይይር ባህሪ አላቸው። a.b which is equals to b.a a plus b which is equals to b plus a this is known as commutative laws ወይም የቅይይር ባህሪ እንላለን። ሌላኛው ደግሞ በተመለከተ a dot open the bracket b plus c which is equals to a dot b plus a dot c ሌላኛው ይሄ distributive laws ይባላል ወይም የስርጭት ባህሪ ማለት ነው። ከዛ በኋላ 1 dot a which is equals to a 0 plus a which is equals to a ይሄ identity elements ናቸው። ሌላኛው ደግሞ a dot a bar which is equals to 0 ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ a plus a bar which is equals to 1 ይሄ ምንድነው inverse elements የሚባለው አለ። የሚያቃርኑ ኤሌመንቶች አለ የሚያቃርኑ ኤሌመንት inverse ምንለው we have other identities that we know as we have done the basic postulates እነዚህ ደግሞ 0.a which equals to 0 ከዛ 1 plus a which equals to 1 identity አላቸው a.a which equals to a ከዛ a plus a which equals to a ሌላኛው ደግሞ a dot bracket b dot c which equals to bracket a dot b close the bracket dot c a plus then open the bracket b plus c then open the bracket a plus b then plus c this is associative laws የተጣማጅነት ባህሪ ማለት ነው። so a bar dot b bar which equals to a bar plus b bar ከዛ በኋላ a bar plus b bar ከሆነ which equals to a bar dot b bar ይሄ ምንድነው የሚጠቀሙት ምን አይነት ቲዮሪ ነው ዴሞርጋንስ ቲዮሬም ይባላል ማለት ነው። according to the example 1 simplify the expression x prime y prime z plus y z plus x z አሁን እዚች ጋር ህግ ስንመለከት ሶሉሽን የተሰጠንን አንደኛ ነገሮችን ምንድነው የምናደርገው መሰላችሁ ስለዚህ እነዚህ የሚመለከተው አንደኛ የሆኖቹ ቫሪያብል ስቴፕ ባይ ስቴፕ መፈለግ አለብን ተመሳሳይ የሆነ አሁን እዚች ጋር የምናውቀው z ሶስቱም z ሶስቱም z ተመሳሳይ ናቸው ማለት እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ተመሳሳይ ካረግናቸው we can usually correspond this as distributive property ከዛብን ምንድነው የምናደርገው ከተለያዩ ነገሮችን distributive property እንደዛ እናወጣዋለን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ x ከዛ በኋላ እዚች ጋር x prime y prime ስለዚህ absorption ይሄ ምንድነው የሚባለው x prime y prime plus y አይደለ የተባለው አሁን እዚች ጋር ምንድነው ችግሩ ነገሮች ግን በደንብ አስተውሉ absorption ምንለው ለው አለ ከነዚህ ሁለቱም ቫሪያብሎችን ተመሳሳይ ሆነው አንዱ ደግሞ አንድ ቫሪያብል ልዩነት አላቸው ሶ እቺኛዋ x prime y prime plus y
ብንላት ምንድነው የሚሆነው በዚህ ጋር አብዞርፕሽን ሎው ግን በደንብ የተወሰኑ አላስተማሯቸውም ግን እዚህች ጋር ህጎችን ተከትዬ እዛ በኢንተርኔት ላይ መከታተል ትችላላችሁ which is equals to y ነው የሚሆነው ማለት ነው ያው እዚህች ጋር x prime plus y prime x prime times y prime plus y ሚለውን x prime ከዛ እቺኛዋ x prime plus y ትሆናለች ማለት ነው እቺኛዋ x prime ማለት x prime plus y ይሆናል ማለት ነው ወይ ደግሞ x prime plus y ማለት ትችላላችሁ ግን ይሄ ለስቴፕ ባይ ስቴፕ እንድትከተሉ ነው plus x ከዛ በኋላ ኮሙታቲቭ ማድረግ ትችላላችሁ x prime plus x x prime plus x ስንት ነው የሚሆነው x prime plus x plus y ኮሙታቲቪቲ መቀየር ትችላላችሁ ቀይር ባህሪ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ x prime plus x ስንት ነው አንድ ነው አይደል ስለዚህ z 1 plus y 1 plus y ስንት ነው የሚመጣው ማለት ነው ኮምፕሊመንት ስታርጉት 1 plus y ኮምፕሊመንት የሆነ other identities ሩሎች አሉ እነሱ አስተውሏቸው 1 ስለዚህ z times 1 is equal to z so this is the dominance law ስለዚህ እንደዚህ Boolean algebra በደንብ አስተውሉና እንዳትሸወዱ practice አድርጉ ቢያንስ In the second example 1.2 simplify the expression a plus abc plus abc prime plus a prime c እነዚህ ሶሉሽን abc plus abc prime plus a prime c አሁን እዚች ጋር እንደተነጋገርን ሶስቱን ቫሪያብሎችን ተመሳሳይ የሆኑትን በዚች ጋር ሶስት ኦፕራንድስ ተመሳሳይ የሆኑትን መምረጥ አለብን ሁለቱም ወይ ሶስትም አሁን እዚች ጋር ab እዚህ ጋር a prime ስለዚህ ab እዚህ ጋር እና ab ስለዚህ ab እና ab ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው so we can usually consider it as by using the distributive property ab ብላችሁ ከዛ c plus c prime አይደለ ከዛ ሲደመር a prime c distributive c plus c prime ስንት ነው የሚመጣው እሱ በአይደንቲቲ ኮምፕሊመንት ሎው ስትጠቀሙ አንድ ነው የሚመጣው ማለት ነው ይሄው ab times 1 plus a prime c complementation ነው ከዛ በመጨረሻ ab plus a prime c ስለዚህ ትክክለኛው መልሱ ይሄ ነው የሚመጣው ማለት ነው We have a K-map simplification. There is a rules for K-map simplification. K-map ማቅለልን እንዴት ነው ህጎች የምንከተለው? The first one is group may not contain zero. በማንኛው K-map በቡድን ዜሮ ላይኖረው ይችላል. We can group by 1, 2, 4, 8. It's in 16, 32, 64, 128 and so on. By 2 the power of n. n ለማለት ነው ምንጠቀመው n አንድ ከሆነ 2 ሊሆን ይችላል በአንድ በሁለት በአራትና በ8 መባደን ወይ መመደብ እንችላለን to the power of n each group should be large as possible ሌላኛው ደግሞ እያንዳንዱ ቡድን በተቻለ መጠን ትልቅ መሆን አለበት then cell contain 1 must be grouped ሌላኛው ደግሞ ህዋስ አንድ መመደብ አለበት groups may be overlap ቡድኖች ሊደራረቡ ይችላል there we have opposite grouping and corner grouping are allowed እሱም ደግሞ በተቃራኒ ቡድን ወይ የማዕዘን መባደን ይፈቀዳል that's really true There should be as few groups as possible. በተቻለ መጠን ጥቂት ቡድኖች ሊኖሩ ይገባል በኬማፕ ሶሉሽን ስትጠቀሙ አስተውላችሁ በደንብ አዳምጡ To be continued ያው እንቀጥላለን የምዕራፍ 1 ክፍል 1ን ጨርሰናል ምዕራፍ 2ን እንቀጥላለን